ریل ورلڈ کے معزز دوستو، یہ بات ہے 1960 کے دہائی کے آغاز کی، جب سائنس کی دنیا میں خلائی تحقیقی آغاز کو صرف 15 برس ہوئے تھے اور بہت سے تجربات کے بعد خلائی رازوں کو سمجھنے کے لیے مختلف مشن جاری تھے۔ لہٰذا روئے زمین کے کئی خلائی ادارے جو دن رات خلا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کوشاں تھے، اب چاہتے تھے کہ کوئی ایسے مشن لانچ کیے جائیں جن کی مدد سے خلائی رازوں کو بقیہ ممالک سے پہلے جانا جا سکے، یا کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جو خلا میں جا کر پل پل کی خبریں ان تحقیقاتی خلائی لیبارٹریز میں بھیج سکے۔ بالخصوص یہ مقابلہ روس اور امریکہ کے درمیان زور پکڑے ہوئے تھا، جو آئے دن کسی نہ کسی انسانی جان کی قربانی کی وجہ بنتا تھا۔ اسی مقابلے کی غرض سے جہاں امریکہ نے اپنے کئی خلابازوں کو خلا میں بھیج کر دنیا کو بے خبر رکھا، اسی طرح روس بھی پیچھے نہ رہا اور دنیا و مافیا سے پوشیدہ رکھ کر کئی خلابازوں کی خلا کی طرف پرواز کروائی گئی، جن میں سے کئی ایسے بھی تھے جو وہاں سے کبھی واپس ہی نہ آ سکے۔ دوستو، خلائی سفر کی اس دوڑ میں کچھ ذہین دماغوں نے یہ بھی چاہا کہ کسی ایسے خلائی راکٹ کی ایجاد ضروری ہے جو خلا، چاند، سورج، ستاروں سے بھی آگے کی معلومات دنیا تک پہنچائے۔ لہٰذا اس کے لیے کچھ ایسی مشینیں بنائی گئیں جس میں 2 مسافروں کو بٹھا کر خلا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مشن کے تحت بہت سی خلائی معلومات کئی روز تک بہم پہنچانے کے بعد بدقسمتی سے مسافر بیمار ہو گیا اور 7 اگست 1981 میں اس کا راکٹ ایک مشکل میں پھنس گیا۔ اس راکٹ پر ایک کیمرہ نصب تھا جسے زمین سے کنٹرول کیا جاتا تھا اور جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ کر تصاویر بنائی جاتی تھی، لیکن بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے کیمرے کے گیئر باکس کا تیل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کیمرے کو بآسانی ادھر ادھر موڑنا ناممکن ہو گیا۔ اب اگر اسے ٹھیک نہ کیا جاتا تو راکٹ کو خلا میں بھیجنے کا مقصد ہی باقی نہ رہتا، کیونکہ اس کے کاموں میں سے اہم ترین کام نظام شمسی کے سیاروں، چاندوں، سیارچوں اور دوسرے لاتعداد خلائی اجسام کی تصاویر زمین پر بھیجنا تھا۔ چنانچہ اس سارے منصوبے کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم دن رات اس کی خرابی درست کرنے میں مصروف ہو گئی اور کیمرے کے ہینڈل کو ٹھیک کرنے کے لیے 85 مختلف طریقے آزمائے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ سب طریقے ناکام رہے۔ تاہم وہ مقولہ مشہور ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، تو اسی کے مصداق لگاتار کوششوں نے بالآخر 86واں طریقہ ڈھونڈا اور جو کام کر گیا، اور ہینڈل اس حد تک ٹھیک ہو گیا کہ اس سے مرضی کا کام لیا جا سکے۔ لیکن اس وقت تک وہ راکٹ زحل سیارے کو پیچھے چھوڑتا ہوا یورینیس اور نیپچون کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا راکٹ نے ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے کام شروع کر دیا اور یورینیس سیارے کے گرد گھومنے والے 10 چاند دریافت کیے، جن میں سے ایک چاند میرانڈا ایسا بھی تھا جس پر برف کی 12 میل اونچی دیوار دریافت ہوئی۔ اس راکٹ کے ذریعے جب 1986 میں اس دیوار کی تصویریں زمین پر بھیجی گئیں تو سائنس کے حلقوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن یہ کھلبلی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور خلائی تحقیق کے لیے جانے والے اس راکٹ کو خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں نہ صرف راکٹ تباہ ہو گیا بلکہ اس میں سوار باقی خلاباز جل کر دھواں بن گئے اور خلا میں ہی تحلیل ہو گئے۔ ان خلابازوں میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ معزز دوستو، دنیا سے پوشیدہ اس راکٹ کا معاملہ خلائی اداروں میں تو یہیں ختم ہو گیا، لیکن اس قصے کا بقیہ حصہ اس وقت ظاہر ہوا جب اچیل اور اس کے بھائی جوانی بٹسٹا نامی 2 ریاضی دانوں نے 1950 کی دہائی کے آخر میں اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جس کے لیے انہوں نے ٹورے برٹ نامی جگہ پر جرمن فوج کا ایک ناکارہ بنکر استعمال کیا۔ ان بھائیوں کو خلا سے آنے والی آوازوں کو سننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا انہوں نے اس بنکر میں ایسے آلات کا استعمال کیا جن میں ٹیلی میٹری آواز کی ریکارڈنگ، بصری ڈیٹا اور اڑان کی معلومات حاصل کی جا سکے، اور وہ خلا سے آنے والی آوازوں کو پکڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے تھے، جس کے بعد یہ دونوں بھائی اپنا سارا وقت بنکرز میں گزار کر 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ انہیں خلا سے کوئی آواز سنائی دے جائے۔ پھر آخرکار ایک دن ان بھائیوں نے اچانک اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی ہے، اور بتایا کہ یہ کسی خاتون کی آواز تھی جو زور زور سے سانس لے رہی تھی اور اپنی آواز سے نہایت ڈری اور سہمی سی محسوس ہو رہی تھی، اور جس زبان میں وہ بات کر رہی تھی وہ ان بھائیوں کے مطابق روسی زبان تھی، جس کا بعد میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ شاید یہ کوئی روسی خلاباز تھی جو خلائی سفر پر روانہ ہوئی، لیکن بعد ازاں اس کا راکٹ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ان بھائیوں کے مطابق لڑکی کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ یہاں بہت گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں سب جل رہا ہے، جبکہ اس ریکارڈنگ کو بعد میں منظر عام پر بھی لایا گیا جس میں لڑکی کے الفاظ بآسانی سنے جا سکتے ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, उस रिकॉर्डिंग के बाद खला से आवाजें सुनने के शौकीन भाई बाद में कई रिकॉर्डिंग्स दुनिया के सामने लाए और बहुत से दावे किए गए कि उन्होंने खलाबाजों की रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें दम घुटने वाली आवाजें, खोए हुए साथी की आवाजें वगैरह शामिल थी। लेकिन 28 नवंबर 1960 को की गई उस खातून की रिकॉर्डिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया, क्योंकि इस आवाज पर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और इसको पूरी तरह सुनने के बाद SOS सिग्नल को पहचान लिया, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि वो जमीन से दूर जा रही है। इस कहानी को स्विस अतालवी रेडियो स्टेशन ने उठाया और पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, जिसके बाद ये दोनों भाई उस स्टेशन के खलाई माहिर बन गए। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि मजमूई तौर पर जोडीका कोर्डिगिलिया बिरादरान ने 4 साल की मुद्दत में 9 रिकॉर्डिंग्स जारी की जो वक्फे से सामने आती रही। इसके अलावा भी एक मशहूर खलाई मिशन के मुतालिक कुछ पुरअसरार आवाजें रिकॉर्ड हुई जिन्हें इससे पहले कभी सुना नहीं गया था। कहा जाता है कि इस मिशन में जब खलाबाजों ने चांद के काफी हिस्से को अबूर कर लिया, जिसमें उनके जमीन के साथ तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए, तो रिपोर्ट के मुताबिक खलाई गाड़ी जब चांद के उस पार थी और 1 घंटे तक जमीन के साथ रेडियो के राब्ते से मुकम्मल तौर पर बाहर थी, उस वक्त उन्हें जमीन पर ना तो कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें वहां पुरअसरार और अजीबो गरीब मौसीकी सुनाई दे रही थी। नाज़रीन ग्रामी, ये आवाजें उनके हेडसेट के जरिए उन तक पहुंच रही थी, जिन्हें सुनकर वो बुरी तरह चौंक गए थे और वो तज़बज़ब का शिकार थे कि इस बात की इत्तला नासा को दी जाए या नहीं। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग से जाहिर होता है कि खला नुअर जब अपने हेडसेट पर मौसीकी जैसी आवाजें सुनते ही चौंक उठे और उलझन का रद्द अमल जाहिर किया, तो उस वक्त खलाई गाड़ी मुकम्मल तौर पर जमीन के साथ रेडियो नशरियात की रेंज से बाहर थी। अलावा अजीम तीनों खलाबाजों की आपस में गुफ्तगू से यह इशारा मिलता है कि उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। नासा के मुताबिक अपोलो 10 का अमला जब मिशन कंट्रोल के साथ राब्ते से बाहर था तो उन्होंने पुरअसरार आवाजें सुनी थी, जिसे उन्होंने आपस में गुफ्तगू में सीटियों जैसी आवाजें कहा था। बताया जाता है कि इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग से यह भी जाहिर हुआ कि ये खलाबाज आपस में इन आवाजों के बारे में बातचीत कर रहे थे। खलाई गाड़ी पर सवार अमले का एक रुकन कहता है कि तुमने सीटियों जैसी आवाजें सुनी। दूसरा जवाब देता है कि ये आवाजें बैरूनी खला की मौसीकी की तरह लगती हैं। बाद में एक कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यह मौसीकी बहुत अजीब है। एक साथी जवाब देता है कि कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। एक साथी कहता है कि हमें उन्हें बताना चाहिए। दूसरा जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, हमें इसके बारे में सोचना होगा। वो इसलिए इस तज़बज़ब का शिकार थे कि अगर उन्होंने इन आवाजों के बारे में बताया तो कहीं उन्हें खलाई मिशन के लिए नामौजू न करार दे दिया जाए। जब तक खलाई गाड़ी चांद के अकब में थी तो ये आवाजें तकरीबन 1 घंटे तक सुनाई देती रहीं। अपोलो 10 में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड 2008 तक नासा के आर्काइव में खुफिया और महफूज था, मगर अब उसे गैर मख्फी कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी आवाजों पर गुफ्तगू करते हुए कई माहिरीन कहते हैं कि खला में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जब खलाबाज खला में परवाज करते हुए अजीबो गरीब चीजें देखते या सुनते हैं और इसका तायुन नहीं कर पाते। अगरचे ऐसा मालूम होता है कि शोर का माखिज पुरअसरार ही रहेगा, लेकिन वाज़ेह रहे कि इन्हीं आवाजों को बेनकाब करने के लिए और इस पर तहकीकी सरगर्मियों को दिखाने के लिए 23 फरवरी को नासा की गैर विजात शुदा फाइलें एक टीवी सीरीज पर दिखाई जा रही हैं, जिसकी एक झलक 21 फरवरी को टेलीकास्ट की गई। यहां नासा का कहना है कि खलाई इदारे की तरफ से खला में आवाजों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये ना सुनाई देने वाली आवाजें नहीं होती, बल्कि ये मकनातीसी बरकी लहरें हैं जो खला में से गुजर सकती हैं। नासा की काफी तहकीकात में इन बरकनातीसी लहरों को रिकॉर्ड किया है और इनका इंसानी समात के मुताबिक तर्जमा किया गया है, जिससे ये किसी और ही दुनिया की पुरअसरार आवाजें मालूम होती हैं। लेकिन कायनात के इन राजों से अगर कोई बखूबी वाकिफ है तो वो सिर्फ अल्लाह ही की जाते अक़दस है, जिसके बनाए हुए ना खत्म होने वाले निजाम में हजारों और भी राज पोशीदा हैं और जिन तक शायद ही इंसान की रसाई मुमकिन हो सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।